नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल सय्यदुना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालत वन्नुबुव्वत क़द इंक़तअत फला रसूल बअदी वला नबिय्य
वक़ाल सय्यदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न ली अस्मा अना मुहम्मदुन व अना अहमद व अना अल-माही अल्लज़ी यम्हुल्लाहु बिल कुफ़रा व अना अल-हाशिरु अल्लज़ी युहशरु अन्नासु अला क़दमैया व अना अल-आक़िबु अल्लज़ी लैसा बअदी नबी औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सब अपने बनाए हुए ज़ंदा में है महबूस, सब अपने बनाए हुए ज़ंदा में है महबूस। खावर के सवाबित हो के अपरंग के सैयार, खावर के सवाबित हो के अपरंग के सैयार। पीरान कलीसा हो के शेखान हरम हो, पीरान कलीसा हो के शेखान हरम हो। ने जिद्दत गुफ्तार है ने जिद्दत किरदार, ने जिद्दत गुफ्तार है ने जिद्दत किरदार। है अहल सियासत के वही को नख़मों पेच, है अहल सियासत के वही को नख़मों पेच। शाइर उसी अफलास तख़य्युल में गिरफ्तार, शाइर उसी अफलास तख़य्युल में गिरफ्तार। दुनिया को है उस महदी बरहक़ की ज़रूरत, दुनिया को है उस महदी बरहक़ की ज़रूरत। हो जिसकी निगाह ज़लज़ले आलम अफ़कार, हो जिसकी निगाह ज़लज़ले आलम अफ़कार। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। शौर में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल, शोर में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल। अब कहाँ ले जाके बैठो ऐसे दीवाने को हम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, तौहीद तो ये है कि
खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निहायत काबिल एहतराम मोहतरम सभापति, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, मुरब्बियान इज़ाम, बेरादरान इस्लाम, पर्दार आलेर मा ओ बोनेरा, महफिले उपस्थित स्नेहेर आदरेर छोट कचिकाचारा, আল্লাহ পাকের দয়া অনুগ্রহ ফজল করম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সিলেট মৌলভীবাজার কমলগঞ্জ রূপসপুর লুৎফিয়া ইসলামিয়া টাইটেল মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আজকের এই ওয়াজ মাহফিলে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দ্বীনের নিসবতে, দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে, কোরআন মাজিদ এবং সুন্নাহ শরীফের নিসবতে উম্মতের উলামায়ে কেরামের জবান থেকে কিছু কথাবার্তা শুনবো এবং আমল করব, এই নিয়তে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এখানে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। তো আমরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে একবার আল্লাহ পাকের শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা দীর্ঘক্ষণ থেকে উম্মতের উলামায়ে কেরামের জবানে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজ ও নসিহত শুনে আসতেছিলেন। আল্লাহর হুকুম হইলে হয়তোবা আমার পরেও শুনবেন। মাঝখানে আল্লাহর গোলাম আপনাদের সামনে উপস্থিত, আল্লাহ যদি তৌফিক দান করেন আমি যে আয়াত শরীফা এবং হাদিস শরীফ দ্বয় আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি, পাঠ করেছি, এই আয়াত শরীফা আর হাদিস শরীফ দ্বয়কে সামনে নিয়ে আপনাদের সামনে কিছু কথা আরজ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এখন আমি যদি বলি আমি ক্লান্ত, এগুলো আপনারা শুনবেন না, এই জন্য বলার দরকার নেই, নিজেরটা নিজের কাছে থাকে, বুঝলেন না? নিজেরটা নিজের কাছে থাকে। আমি আপনাদের সামনে প্যারা নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, হুজুর সম্পর্কে কিছু কথা বলার নিয়ত করছি। কারণ হইল অন্য কোন মানুষ সম্পর্কে বললে তো বেজাল। আওয়ামী লীগের কোন নেতার ব্যাপারে বললে বিএনপি ওয়ালারা রাগ করে, বিএনপির কোন নেতার সম্পর্কে বললে আওয়ামী লীগ ওয়ালারা রাগ করবে। জাতীয় পার্টির একই অবস্থা, জামাতের কথা তো কমনে যাবে না, সমস্যা। এই জন্য আমরা মাঝখানে দিয়ে এমন এক মানুষের আলোচনা করবো আল্লাহ দয়া, যিনি সবাই প্রিয়। কথা কয়
যিনি সবাই কি খেয়াল রাখেন। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। তোমরা যে যেই দল করো না কেন, তোমাদের কেউ, তোমরা যে যেই দল, মুসলমান বলতেই তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না। আমরা বলি পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যদি আমি রাসূল তার কাছে তার সন্তান, তার পিতা মাতা, তার লেভেল যে ক্লাস ওয়ান্নাস সমকক্ষ ফ্রেন্ড সার্কেল, তার নিচের সবার চাইতে, তার উপরের সবার চাইতে, তার সমকক্ষ যারা আছে সবার চাইতে আমি যদি প্রিয় না হই, তাইলে তোমরা এই বেটে এই বারবার এমন করে সবগুলো বন্ধ করে দিব করে মেয়ে আমা করে দিয়ে ব্যবসা করবে না, বেজাল লাগানি মধ্যে এক নম্বর। এগুলার কারণে বেজাল লাগে, তো কানে ঢুকে গেলে তার সমস্যা। আর এগুলার থেকে চালায় পরে অন্যরা পয়েন্ট বাইরে পয়েন্ট, কোন কথাটা আমাকে বিরুদ্ধে করছে কথা কয়। আমার কপালের গুণে আমি বাইসে গেছি, আমার এরা ধরার সুযোগ পাই, আর আমি বাইলে বেলে কথায় কথায় মানে টেকনিক। আর নমস্কার করবো রে বেটা, নমস্কার করবো। মনে করছি ঢাকার থেকে এসে আমার ঘরে ভয় পায়, এত সময় আছে নি ভয় পায়, এত সময় নেই মানুষকে ভয় করার, এত সময় নেই। হ্যাঁ, সবাই চাইতে হুজুর প্রিয়, কি কোন আপনারা? হ্যাঁ, সবার চাইতে মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি, মিন ওয়ালিদিহি উপরের দিকে, ওয়ালাদিহি নিচের দিকে, ওয়ান নাস সমকক্ষ যারা আছে সবার চাইতে আমি রাসূল তোমাদের কাছে প্রিয় না হই না, তুমি মুমিন হতে পারবে না যেই দলের হবে। তাহলে নেতার চাইতে রাসূলের বলেন কিছু আপনারাও কইেন, তাহলে আর আমি একা মারি খামাই না। তাহলে নেতার চাইতে রাসূলের মহব্বত কম হবে না বেশি হবে? নেত্রীর চাইতে রাসূলের মহব্বত কম হবে না বেশি হবে? ঠিক আছে না? সন্তান সন্ততির চাইতে রাসূলের মহব্বত বেশি হবে না কম হবে? পিতা মাতার চাইতে কম হবে না বেশি হবে? বন্ধু সার্কেলের থেকে কম হবে না বেশি হবে? সহজ কথা। কারণটা কি? আন-নবী আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম, আন-নবী আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম। উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কিরাতের মধ্যে আছে হুয়া আবুল্লাহ কান নবী, আন-নবী আলিফ লাম আদে ফারজি, আন-নবী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওলা আকরাব বিল মুমিনিন মিন আনফুসিহিম, মুমিনের নফস মুমিনের যত নিকটবর্তী রাসূল এর চেয়ে আরো বেশি নিকটবর্তী। কথা খুব বুঝবেন, সুবহানাল্লাহ পরে কই আমি আমার যত নিকটবর্তী, আল্লাহ বলছেন আমার রাসূল আরো নিকটবর্তী। এই আয়াত যেখানে এই আয়াতের হাসিয়ার মধ্যে টিকার মধ্যে ফাওয়ায়েদ উসমানিয়া আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী রাহমাতুল্লাহ লিখছেন, আসলে উম্মতের ঈমানি অস্তিত্ব এটা কল্পনাই করা যায় না রাসূলের ঈমানি অস্তিত্ব ব্যতীত। আরে রাসূলের ঈমানের ফোকাস আমার উপরে পড়ার কারণে আমি মুমিন, বুঝে না কথা? রাসূলের ঈমানি ফোকাস আমার উপরে পড়ার কারণে আমি কি? তাহলে আমি আমার যত নিকটবর্তী রাসূল আরো বেশি নিকটবর্তী। হুজুর বলছেন আনা লাকুম বিমানজিলাতিল ওয়ালিদ,
ওয়াল্লিমুকুম দীনাকুম, আমি তোমাদের জন্য তোমাদের পিতার ন্যায় তোমাদেরকে আমি দ্বীন শিখেছি। এই জন্য যারা দ্বীন শিখায়, আপনার সমাজের অল্প বয়সী মৌলবীও আপনার রুহানি পিতা। আল্লাহ কি ওয়াজ করতেছে আল্লাহ জানে। এই আপনার চলে যাবেন নি কোন যাইন না। আপনার এলাকা অল্প বয়সী যে মৌলবী আপনাকে দ্বীন শিখায়, হুজুরের বক্তব্য অনুযায়ী, রাসূল আকরামের বক্তব্য অনুযায়ী, সে আপনার রুহানি পিতা। সে কি আপনার ধমকের যোগ্য না সম্মানের পাত্র? বলেন না কেন? সে দ্বীন শিখায়। কি শিখায়? দ্বীন শিখায়, ইসলাম শিখায়। হাফেজ শামসুদ্দিন ইবনুল কাইয়্যিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জাদুল মাআদের মধ্যে বলছেন, শামসুদ্দিন ইবনুল কাইয়্যিম, পয়গম্বর শিক্ষা জমিন যদি না থাকতো, জমিনবাসী গরু গাদা কুকুর শুয়োরের সেই তো খারাপ হয়ে যেত। ঠিকই, যে সমস্ত কান্ট্রিতে পয়গম্বর শিক্ষা নাই, সেই সমস্ত কান্ট্রির মানুষগুলা গরু শুয়োর গাদা কুকুরের সেই তো খারাপ। এটা কি আপনাদের বিশ্বাস হয়? বুঝেন আপনারা? না হইলে কোন জানোয়ারের মধ্যে পুরুষ পুরুষে বিবাহের কোন বৈধতা নেই। বিবাহের কোন বৈধতা পুরুষ পুরুষে নেই। কোন কুকুর কুত্তা পুরুষ যেটা, আরো কুত্তা পুরুষ যেটা, এটা বেশি ঘুরে না। আর পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে যেখানে ইসলামী শিক্ষা, কোরআন শিক্ষা, দ্বীন শিক্ষা নাই, ওইখানে এরা সংসদে হাতে তালি দিয়া পুরুষ পুরুষে বিবাহের বৈধতাকে পাশ করে। পয়গম্বরের শিক্ষা পরে 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 জানে মেরালো, ওটা বহুত কষ্ট করে আসে। গামাই গেছে মাদ্রাসাওয়ালারা, কথা কয় না। আমিও গামাই গেছি আসতে আসতে, কাল ভিতরে ভিতরে কাল ঘুরছে, যাবো কি যাবো না, যাবো কি যাবো না, যাবো কি যাবো না। ওয়াজ করে বললে ঢাকার থেকে এত দূরে আসতে হয়, কথা কয় না। এটা বইলেও বিপদে পড়ছে। আর আসার পরে তো আরো বেকায়দা অবস্থা, কাঁচা রাস্তা, রূপুস রূপে ভরা, রূপে কি ভরা, কাঁচা রাস্তা। এই জন্য বলছি, আমরা আমাদের প্রিয় পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি সবার প্রিয়, যিনি আর কথা কয় না প্রিয় না। কারণ যে যা পাইছে পিছনে পাইতেছে, এখন পাবে রাসূল আকরামের বরকত। আরে সিলে এখন সুবহানাল্লাহ, যে যা পাইছে পিছনে পাইতেছে, এখন পাবে সামনে। কার বরকতে? কার বরকতে? আমনে সামান্য নেতা আমাদের কত কি দেয়, রোড করে দিব আপনি অস্থির হয়ে যান, একটু বিদ্যুৎ সংযোগ দিবে আপনি অস্থির হয়ে যান, গ্যাসের সংযোগ দিবে আপনি অস্থির হয়ে যান। এগুলো দেওয়া কথা তো ছুটলে কোন দিকে ছুটে আল্লাহ ভালো জানেন, আমার জানা নাই। হেরা আমাদের কিচ্ছু দেয় না, আমাকে উচিলে হেরা উল্টা খায়। এটা আমরা বুঝতে চিল্লেছেন আর কিচ্ছু বুঝেন না, এমনি একটা শিক্ষা দিয়েছে। আমরা তো মনে করি আমার নেতা আমাকে কত কি দিয়েছে, নেতা দেয় না আমু বরকতে খায়, বুঝে না কথা। আমাকে বরকতে খাইবে দেখেই তো নির্বাচনের আগে আমার কাছে একটা ভোট ভিক্ষা চাই, কথা কয় না। আমার কাছে একটা ভোট আল্লাহর রাস্তে ভিক্ষা চাই, তাইলে এই গরিব আমরা ধনী, কথা কয় না। এই জন্য আমার কাছে ভিক্ষা চাই। আর সবার ভোট পেয়ে যখন নেতা হয়ে যায়, মাল আর মাল, কথা কয় না কেন?
এই জন্য নেতা কিচ্ছু দেন। ইন্নামা তুযাকুনা বিদুআফাইকুম, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আরে বেটা তোরা যারা নেতারা তোরা তো খাস দুর্বলদের বরকত। কার বরকত? আপনারা দেখাইয়া দেখাইয়া উপরে দিন পর্যন্ত সবাই খায়। আপনাকে এই কাঁচা রাস্তায় কথা কয় না, এরা আমরা করতে বুট নিয়ে সব শহরে থাকে, কেউ মৌলভীবাজার থেকে, কেউ সিলেট শহরে থাকে, কেউ ঢাকা থাকে। বছর 2-5 বছর পরে একবার আসে, তো রাস্তা হইল কি না হইল। मैं कदे में एक दिन एक रंदजी रखने कहा, मैं दिव माय तबीयत गरम, হ্যাঁ গরম তো কেন এতরা আম্মাই রুটি খাওয়াইছে, ডিম খাওয়াইছে, শরীর গরম। मैं कदे में एक दिन एक रंदजी रखने कहा है, हमारे शहर का वाली गदाए बेहया है, हमारे शहर का वाली गदाए बेहया। বুঝছেন নাকি? বুঝছো? মৌলবীরা বুঝে না, তুই বুঝবি এটা। ताज पहनाया है किसकी बेकुलाही ने उसे, ताज पहनाया है किसकी बेकुलाही ने उसे, किसकी उरियानी ने बख्शी है उसे ज़र्रे क़बा, किसकी उरियानी ने बख्शी है उसे ज़र्रे क़बा। उसके आबे लालगू की खून देहका से कशीदो। तर्जुमा पड़े आगे कोई आयते आशो अल्लाह दीते आशो। उसके आबे लालगू की खून देहका से कशीद, तेरे मेरे खेत की मिट्टी है उसकी कीमिया, तेरे मेरे खेत की मिट्टी है उसकी कीमिया। उसके नेमत खान की हर चीज है मांगी हुई, देने वाला कौन है मर्दे गरीबो बेनवा, मांगने वाला गदा है सदका मांगे या खराज, मांगने वाला गदा है सदका मांगे या खराज, कोई माने या न माने मीर सुल्तान सब गदा। এবার বাংলা কই। ইকবাল মরহুম বলেন একবার শহরের অথবা হাইওয়ের সরাইখানার মধ্যে বড় হোটেল যেখানে রেস্ট হাউস, ওইখানে আমার সাথে একজনের সাথে দেখা হয়েছে। ইকবাল রহমতুল্লাহ বলেন যে আসলে আমার সাথে ওইখানে একজনের সাথে দেখা হয়েছে, ধরেন না আমার সাথে। কবিরা তো ভাবের থেকে কথা কয় যে ওইখানে ওই বুদ্ধিমানে আমাদের বলল, আমাদের যে মাফ করবেন, আমাদের শহরের যারা গার্ডিয়ান, শহরের যারা গ্রামগঞ্জের যারা গার্ডিয়ান, যারা জনপ্রতিনিধি, এই সব হইল নির্লজ্জ লজ্জাবিহীন ফকির। লজ্জাবিহীন কি মানে কথা, আপনাদের দেশের কথা বলছে, আমাদের দেশের কথা। আমাদের দেশের নেতারা লজ্জাবিহীন ফকির, আপনি বুঝবেন একেবারে সহজে বলিয়া। জিয়া উদ্যান বলেন আর চন্দ্রিমা উদ্যান বলেন, হাঁটার জন্য পথ দিয়েছি, ভিক্ষুকরা বসে রয়েছে, আমরা যাইতে আছি, বলেন হুজুর দেন, আল্লাহ রাস্তা দেন। আমি তো একটু মজা কি বলি, বলে তোরা এত টাকা দিয়ে কি করবি? কৌশল চাঁদা দেওয়ার লাগে। ভিক্ষুকে বলে কি দেওয়ার লাগে? একসাথে দেখেন নাই আল্লাহর পয়গম্বররা, যিনি যে যুগের পয়গম্বর, ওনার চাইতে সুন্দর আল্লাহ কোন মানুষ আর সৃষ্টি করেন না। ওই যুগে ওনার মতো সুন্দর আর কেউ নেই। দেখছো কথা কয় না? আপনাকে আমার কথা বুঝতেছেন? আল্লাহর যে পয়গম্বর, যে যুগের সৃষ্টি, ওই যুগে ওনার চাইতে সুন্দর মানুষ আর আল্লাহর বানান নাই। আর হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো হইল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।
এই সব যুগের সুন্দর মানুষগুলোকে একসাথে আল্লাহ বাইতুল মুকাদ্দাসে জমা করছে। তো জিবরাইল আলাইহিস সালাম তো এইখানে ধরেন ফেরেশতাদের নেতা না, কথা কয় না, বেশ তো সবাই দেখছেন না। এবারে জিবরাইলি মন্তব্যটা শুনালাম। জিবরাইল বলেন, মুহাম্মদের চেয়ে সুন্দর, দৃষ্টিনন্দন, ভদ্র কোন মানুষ আমি দেখিনি। কালাবতু মাশারিকাল আরদি ওয়া মাগারিবাহা, قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى أحدا أحسن وأجمل وأشرف من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم। الله أكبر। আমি পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সব ঘুরে ফেলছি, ঘুরে ফিরে দেখছি, হ্যাঁ তো বাইতুল মুকাদ্দাসে সবাইকে দেখলাম। মুহাম্মাদের চাইতে সুন্দর, মুহাম্মাদের চাইতে দৃষ্টিনন্দন, মুহাম্মাদের চাইতে ভদ্র, মুহাম্মাদের চাইতে সুন্দর, মুহাম্মাদের। আপনাদের কি কষ্ট হয়নি? এমনি এমনি আমার আজিজ মনে হয় মুশাহিদ কাসিমি চলে আসে, আমি দেখছি। আমরা কইলে আমি ছেড়ে দিই, আমি যত ওয়াজ কম করতে পারি আমার অসুবিধা। আবার কে বলে মাই দিব মার বেড়া, তুই মানুষ চিনিস না। মুহাম্মাদের চাইতে সুন্দর, মুহাম্মাদের চাইতে ভদ্র, মুহাম্মাদের চাইতে দৃষ্টিনন্দন আমি জিবরাইল কাকেও দেখি নাই। আচ্ছা, আর কোন কথা লাগে না? ওই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্যের উপরে, ভদ্রতার উপরে আর কোন কথা বলার দরকার আছে না? এটা কি আমাদের দেশের নির্বাচন কমিশনের নেই? কথা কয় না। সেই দল যখন ক্ষমতায় থাকে আর আসে, চেষ্টা করে যেন তাদের দলীয় নির্বাচন কমিশনার হয়। কথা কয় না? এটা আমি বলবো না যে এখন এখন নিজস্ব দলীয় নির্বাচন, এটা আমি বলবো না, কিন্তু চেষ্টা করে। কিন্তু সাইয়েদনা জিবরাইল আলাইহিস সালাম কি এরকম কোন দলীয় নির্বাচন কমিশনার? নিরপেক্ষ না? কালাবতু মাশারিকাল আরদি ওয়া মাগারিবাহা ফালাম আরা আহাদান হাসানা ওয়া আজমালা ওয়া আশরাফা মিন মুহাম্মাদির রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুহাম্মাদের চাইতে সুন্দর, মুহাম্মাদের চাইতে ভদ্র, মুহাম্মাদের চাইতে দৃষ্টিনন্দন কোন মানুষ আমি দেখি নাই। অনেকে সুন্দর হয়, দৃষ্টিনন্দন হয় না। আরে কথা কয় না কেন? অনেকে দেখতে সুন্দর, সামরা সুন্দর, মগর চোখটা একটু কেমন জানি, কানটা একটু কেমন জানি, নাকটা জানি কেমন জানি, মুখটা জানি কেমন জানি, হাসিটা জানি কেমন জানি, কেমন জানি। মুহাম্মাদের সব কিছু আনকমন জানি। কথা কয় না কেন? ভদ্র ভদ্র কি কর না? মুহাম্মাদের চাইতে ভদ্র, দৃষ্টিনন্দন, মানে প্রত্যেকটা অঙ্গারে আমারটা মনটাই যে চায় কেন জানেন? যদি আল্লাহকে দেখাইতে, যদি আল্লাহ দেখাইতে, ইনশাআল্লাহ কবরে দেখবেন। আর কথা কয় না? কোথায় দেখবেন? এটা একটা বক্তব্য দেখবে যে মানহাজার রাজুল, মানহাজার রাজুল। আর যাও না তো একুশিলে তো সেই এই খুশিও কবরে যাইতে মনে চায়, এই খুশিও কবরে যেতে মনে হচ্ছে যে কবরে গেলেই তো রাসূলের সাথে দেখা হবে। কথা কয় না কেন? আরে এই জন্যই তো হযরত বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, গাদান্নাল কালাইবা মুহাম্মাদান ওয়া ইসবা। আরে আগামী কালকেই তো বন্ধুদের সাথে দেখা হবে, মুহাম্মদের সাথে দেখা হবে, মুহাম্মদের আসহাবদের সাথে দেখা হবে। তা আমাদেরও তো আল্লাহর দয়া দেখা হবে। এইজন্য আমরা কবরে যাওয়ার জন্য অস্থির। কথা কয় না? আর যারা ইসলামের দুশমন, দ্বীনের দুশমন, মুহাম্মদের আদর্শের দুশমন, মুহাম্মদের আদর্শকে যারা বাংলাদেশে দাফন করতে চায়, এরা একজনের কবরে যাইতে চায় না। চেষ্টা করে লাভ নেই, যেতেই বলে না, যেতেই বলেন না, যেতেই।
दोस्तों को यारों के अंदर से उचक लेती है वो, जाने बुझें नहीं अल्लाह जाने। दोस्तों को यारों के अंदर से उचक लेती है वो, मौत से माने नहीं दरबान ना कोई पासबां। मौत जाहिल फर्ज हालत से नहीं करती रहम, इल्म पर आलिम की भी उसको नहीं तरसे जवान। কিন্তু মুশকিল হইলো দাড়ি বাঁধে কবরে গেলে যখন দেখবো দাড়িওয়ালা পয়গম্বর কবরের ভিতরে, তখন কবো এটা কইড়ো কথা কয় না। তোর দাড়ি নাই, তোর নেতার দাড়ি নাই কথা কয় না, আর দাড়িওয়ালা মানুষগুলো তোর পছন্দও না কথা কয় না। এখন তুই কবরে গিয়ে যখন দেখবে এরকম করে তুই কবর জিয়ারতে দেখবি না দাড়িওয়ালা পয়গম্বর, আর তোর নিজের দাড়ি নেই, কবো হা হা লা আদরি মান হাযা, হা হা লা আদরি মান হাযা কথা কয় না কেন? আলহামদুলিল্লাহ উম্মতুল উলামায়ে কেরাম দেখে বলবে হ্যাঁ হাযা হাবিবুনা মাহবুবুনা সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা কয় না কেন? এইটা লেগে মরে গেছি আমরা কোন দুনিয়াতে, এটা উনার লেগে মরে গেছি আমরা চিনি না, এটা আমাদের রাসূল তো। দেখছেন হুজুর সুন্দর কি দাড়িবিহীন না দাড়ি রেখে এই ওয়াজ করতে আছে, এর ওয়াজের সুযোগ বেশি তখন করতে আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সুন্দর, সবচেয়ে সুন্দর, জিবরাইল বলেন সুন্দর, দাড়ি রেখে না দাড়িবিহীন, দৃষ্টিনন্দন হুজুর বেশি, মানে কেমনে জানি কম আমি ওয়াসান মিন কালাম তারাকাত হয় ওয়াজমাল মিন কালাম তারিদিন নিসা। হুজুর যে দৃষ্টিনন্দন, দাড়ি রাইখে না চাইছে, ছোট রাইখে না সুন্নত তরিকা রাইখে। হুজুর যে ভদ্র আর শরীফ, হুজুর যে সবচেয়ে শরীফ আর ভদ্র, দাড়ি রাইখে না চাইছে। তাহলে ভদ্র কি দাড়িওয়ালারা হবে না শাসিয়ারা হবে? দেখছো কথা কয় না কেন? সুন্দর কি দাড়িওয়ালারা হবে না শাসিয়ারা হবে? দৃষ্টিনন্দন দাড়িওয়ালারা হবে না শাসিয়ারা হবে? ভদ্র কি দাড়িওয়ালারা হবে না শাসিয়ারা হবে? আসলে আপনার কি আমার ওয়াজ বুঝছেন? কে কে বুঝছেন? যদি ভদ্র হাতে দেন, কোন মোতামেম টোতামেম নাই আছে। আসলে যে সময় আল্লাহ বয়ান করা না তখন কোন তালতায় না, তখন হাল আরেক রকম থাকে। হাতুটা রেখে তাইলে আমার যদি সুন্দর হইতে মনে চায় তাহলে দাড়ি রেখে সুন্দর হইতে, দৃষ্টি নন্দন যদি হইতে হয় তাহলে দাড়ি রেখে হইতে হয়। আর নিজেকে যদি নাকি ইসলামের কাছে, মুহাম্মদের কাছে, আল্লাহর কাছে ভদ্র হিসেবে পরিচয় দিতে চায় মনে চায়, তাহলে দাড়ি রেখে না চাইছে, ছোট না বড় রাখবো তো ইনশাআল্লাহ। আবার হাতুড়ে ধরে রাখেন, কে কে রাখবো হাতুড়ে তো মেরে মাশাআল্লাহ। আল্লাহ আমার যদ্দুর শক্তি ছিল আমি একটা সিস্টেমে এগুলোর হাত ধরেছি, বাকি তোমার দিল, তুমি দিলকে ঘুরে দাও। আমিন বলেন, আমিন বলেন। এখন আপনি কোন, এই জন্যই আল্লাহ পাকের দয়া, যেহেতু মাদ্রাসাওয়ালা, এই মাদ্রাসাওয়ালা উম্মতের উলামায়ে কেরাম যেহেতু মুহাম্মদের শিক্ষা নীতিকে আর চরিত্র নীতিকে অনুসরণ করে, আলহামদুলিল্লাহ এরা অন্যদের তুলনায় ভদ্র। এরা অন্যদের তুলনায় কি, এটার প্রমাণ হাজার হাজার প্রমাণ, যে এরা জীবনে কোনো মাইনজাকে হুন্ডার পিছনে ঘুরে, আরেকজনের মেয়েরা এরা হুন্ডার পিছনে ঘুরায়, দাঁড়াইয়ে প্রস্রাব করে, এরা ওর কথা কয় না, দাঁড়াইয়ে প্রস্রাব করে, ঘুষ খায়, সুদ খায়, মদ খায়, বিড়ি সিগারেট টানে। আজকে আসার টাইম দেখছি একজন কুত্তে একটারে কোলে করে আজকে আজকে ঢাকার ভিতরে কুকুর একটারে কোলে করে ভদ্র ভদ্র। ইয়া আল্লাহ তুমি সবাইকে বুঝার তৌফিক দান, আমিন বলেন, আমিন বলেন। কালাবতু মাশারিকাল আরদি ওয়া মাগারিবাহা
ফালাম আরা আহাদান আহসানা ওয়া আজমালা ওয়া আশরাফা মিন মুহাম্মাদির রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহু এইজন্য হযরত খাদিজাতুল কুবরা আপনারা শুনছেন আপনারা? হযরত খাদিজাতুল কুবরার বয়স কত? 40 ছিল না? হুজুরের বয়স কত? কত? এই যে আমরা কোন এই 40 বছরের এই বয়সের বউ 25 বছরের যুবক ছেলে বয়সে ম্যাচিং হয়? এই এলাকা যদি 25 বছরের যুবক একটা যাইয়া 40 বছরের একটার কয় আমি তোমারে বিয়ে করব, কি করব? এই করব বেদব, আমি তোর মার বয়সে তুই আমার কি করছিস? কথা কয় না কেন? আরে আমি তোর মার বয়সে তুই কি করছিস? বেদব। কি পরিমাণ ভদ্র হইলে 40 বছরের মায়ের বয়সের একটা মহিলা ছেলের বয়সের একটা ছেলে স্বামীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব, আবার নিজের পক্ষ থেকে একজনের লাগাইছে যদি তুই যদি রাজি করে দিব মোহাম্মদ তোর বান্ডিল দিব, বান্ডিল। কথা বলে না? নাসিমা বিনতে উমাইয়া খুব সম্ভব নাম। আবার একটা চিঠি লিখছে নাসিমের কাছে দিছে, যাইয়া মুহাম্মদের কাছে দিবা আমার এই সিরকোটটা দিবা, সিরকোটটা ধরো এটা লিখছে ওয়াল্লাহি ইয়া মুহাম্মদ ইন্নী উহিব্বুকা, মুহাম্মদ আল্লাহর কসম আমি তোমাকে ভালোবাসি, পছন্দ করি। দুই কারণে কয় কারণে? লিহুসনি খুলুকিকা ওয়া সিদকি হাদিসি। বাহ, এটা যখন আজ পাইছি কিতাবের মধ্যে আমার তো মাথা ঠিক না, আমি কাল কেমনে আমনে করে কমু, আমি কাল সুযোগ খোঁজ করতে আছি। এই যে কইয়া লাইছি লিহুসনি খুলুকিকা ওয়া সিদকি হাদিসিকা ওয়াল্লাহি ইয়া মুহাম্মদ ইন্নী লা উহিব্বুকা, মুহাম্মদ আল্লাহর কসম আমি তোমাকে ভালোবাসি দুই কারণে, তুমি সব সময় সত্য কথা বলো এবং তোমার চরিত্র অনেক সুন্দর। তুমি নেতা, তুমি নেতা, মাফ করবেন, তুমি রাষ্ট্রের কর্ণধার, তুমি কওমের লিডার, তুমি কোটি কোটি ডলারের মালিক, এই জন্য তোমাকে পছন্দ করি না। তুমি সত্যবাদী, সবসময় সত্য কথা বলো এবং তোমার চরিত্র অনেক সুন্দর। একটা 25 বছরের যুবক আরবের কোন মেয়ের দিকে চোখ উড়াইয়া তাকাও না। 25 বছরের যুবক কাহার সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বলো না। 25 বছরের যুবক কখনো টাট জুয়া ছক্কা 6 গুড়িয়ার 16 গুড়িয়ার ডাবার সাথে তোমার সম্পর্ক নাই। আরে কথা কয় না কেন? 25 বছরের যুবক রোডের পাশে দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করো নাই, তোমার চরিত্র অনেক সুন্দর। কথা কয় না কেন? আমাদের সমাজের যুবকগুলো কি এমন? আরে কথা কয় না কেন? আমাদের সমাজের যুবকগুলো কি এমন? এই 200 বছরে কি জানি হয়ে গেছে। আগে যুবকরা উলামায়ে কেরামকে দেখলে সম্মান করত, সালাম দিত, এখন মনে করে উলামায়ে কেরামকে মনে করে এরা এদের চোখের কাটা। আরে কথা কয় না কেন? চোখের কি মনে করে? কথায় কথায় মিথ্যা কথা, কথায় কথায় মিথ্যা কথা। যুবকরা বলবো না কি করবো, নেতারাই তো মিথ্যা কথা। আরে কথা কয় না, এটাকে বলে পলিটিক্স। বলেন বলেন কি বলে? যত বেশি মিথ্যা কথা বলতে পারবো এটাকে বলে পলিটিক্স, আর ওকে বলে বিশিষ্ট পলিটিশিয়ান। কথা কয় না? আমাদেরকে রাসূল মিথ্যা কথা শিখান নাই। হ্যাঁ, প্রয়োজন হইলে তাওরিয়া শিখিয়েছে। তাওরিয়া মানে তুই বুঝবি একরকম, আমার উদ্দেশ্য আরেক রকম। এটাতে তাওরিয়া বলি, মিথ্যা না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হিজরতের রাতে হিজরত করতেছেন, একজন আসতেছে উল্টা দিক থেকে, আবু বকর সিদ্দিককে বললেন, আবু বকর ভাই ইনি কে? ওনারে তো চিনি না যে। এখন এটাকে গোপন রাখা দরকার। কথা কয় না? গোপন রাখা দরকার না। তখন ঘোষণা হয়েছে যে আইনে দিতে পারবে 100 মুখ, গোপন রাখা দরকার। সিদ্দিক আকবর বলছেন, হাযা রাজুলুন ইয়াদিনিস সাবিল, এ এমন লোক যে আমাকে রাস্তা দেখায়। হে মনে করছি কি যে ও আবু বকর কই জানি যাইবো, রাস্তা দেখাইতে আসে।
আরে হইনের হলো এত কাছের রাস্তা দেখাইবার লেগে মোহাম্মদ আসছে। মোহাম্মদ আসছে তোরে সোজা কবর হইতে শুরু করে ময়দান মাস হইতে শুরু করে সব রাস্তা দেখে একদম সোজা জান্নাতে আল্লাহর কোলে নিয়ে যাবে। হাজার রাজুলুন ইয়াহদিনি সাবিল। হ্যাঁ, প্রয়োজনে তাওরিয়া হবে, মিথ্যা হবে। हजरत गंगूही के बोलছে इंग्रेज जॉर्ज माराना सुना है कि आपके पास हथियार है। শুনছি আপনার কাছে হাতিয়ার আছে। আপনার কি কষ্ট হয়নি? আপনার কাছে হাতিয়ার আছে শুনছি। হযরত গঙ্গুহি কয় যে আছেও কয় না, আছে বলে তো ফাঁসি, নাই কইলে মিথ্যা, আসলে আছে। এখন হযরত গঙ্গুহি পকেটেতে তসবিহ বাইর করে কয় ये मेरा हथियार है, ये मेरा क्या है। তে এতে কিছু বুঝছি না, এরা মনে করছি আসলটা ভুলে গেছে। প্রয়োজনে তাওরিয়া করবে, মিথ্যা বলবে, আর উপর হইতে নিচ পর্যন্ত মিথ্যা আর মিথ্যা। এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ সব দিন মিথ্যা কথা কয়। আল্লাহ আসলে যে যেমন আল্লাহ তার লাগে মিলাই দেয় তেমন আরে কথা কয় না। ভিতরে ওয়াজ তো করুন, ভিতরে 4 মাস 7 দিন ভিতরে ছিলাম, এদিন ওয়াজ করার সময় আছে নি মিয়া? আমাদের বাসার থেকে লইয়া যাওয়ার পথ দিছে সোনারগাঁ হোটেল পর্যন্ত গেছি, আর একদম হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট বা অফিসার ফোন করে কয় যে কি খবর, কয় যে ভদ্রলোক আমাদের সাথে আমাদের গাড়িতে আসছে, মানে অন্য কিছু কয় না। আর একটা কয় যে একটা কয় না, এটা কয় না, কয় যে ভদ্রলোক আমাদের সাথে আমাদের গাড়িতে আসছে। এরপরে যে রিপোর্টটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অনেক ভালো মানুষ, অনেক ভালো মানুষ, দামি মানুষ, এই কথা বলছে। উপরে অফিসারে অনেক ভালো মানুষ, দামি মানুষ, উনি সাদা সিধে পাবে, আমরা যেভাবে জিজ্ঞেস করছি সেভাবে বলতে আছে। আলহামদুলিল্লাহ আমরা এদের সামনে মিথ্যা কথা বলি না, বাকি বাইলে বাইলে কথা বলছি, বুঝতেও পারে না। আরে কথা কয় না, বাইলে বাইলে কথা বলছি, বুঝতেও পারে না। মনে করতেছে সব কই আছে, কিচ্ছু কই। এটা হলো হুজুরের সুরত। এই এত সুন্দর সুরতওয়ালা মানুষটা যে আল্লাহ কত গুণ দিছেন, কোনতে এইটা কি 2 4 5 10 টা হইব? আরে কথা কয় না। এই হুজুরের গুণের মধ্যে, এই গুণগুলোর মধ্যে এই সুন্দর মানুষটাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন, এই গুণগুলোর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ গুণ হইল, এবং গুরুত্বপূর্ণ স্পেশাল গুণ হইল যে গুণের উপরে আকীদা রাখা ফরজ। এ আর আকীদা এটা না রাখলে সে মুসলমান হবে না, সেটা হইল খতমে নবুয়ত। আরে কথা কয় না। আমি কিন্তু আমার আলোচনা গুছিয়ে ফেলাইছি, মাইজ কিন্তু অনেক চুরি করছি। মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন ওয়া কানা আল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলীমা। আল্লাহু আকবার বলেন। আসলে পয়গম্বররা সবাই উম্মতের কি বাবা, কথা কয় না। পয়গম্বররা সবাই উম্মতের কি বাবা, আব্বা না। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হইল সর্বশ্রেষ্ঠ বাবা, সর্বশেষ বাবা, রুহানি বাবা। এরপর আর কেউ আসবে না, এরপর আর কেউ আসবে না। এই জন্য হুজুরের জিম্মেদারি বেশি, তো যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আনাওয়ালা আল্লাহর গোলামদেরকে, বান্দাদেরকে নসিহত আর উপদেশ করার মতো কেউ থাকবে না। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাগিবাতের মধ্যে মিন জিনসিল আহকাম, এই তো আরেকটা শুরু হয়েছে। একটা হলো মিন জিনসিল আহকাম, আর একটা হলো মিন জিনসিত তাকবিনিয়াত। গায়েবের যত হুকুম আহকাম আছে সবগুলা এ টু জেড মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে আল্লাহ জানাই দিয়েছেন। আর মেয়ে চিৎকার দিয়ে সুবহানাল্লাহ কোন, আরো জোরে সুবহানাল্লাহ বলেন। আরে গায়েবের ইলম একমাত্র কার কাছে আছে? ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআহ
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير গায়েবের যত এলেম এটা মাগরিবাত যেটা হয়তো দুই প্রকার হবে হয়তো আহকামাত হবে না হলে পৃথিবীর রহস্য সম্পর্ক হবে মিনাত তাকবিনিয়াত রহস্য আহকামাত লাইনে যত গায়েব আছে সব কিছু আল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাই দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ কোন কি লেগে জানাইছেন এই জন্য জানাইছেন এই বান্দাদেরকে নসিহত করার মতো আর কেউ আসবে আরে কথা কয় সাইয়েদনা ঈসা আলাইহিস সালাম আসবে এটা পুরান পয়গম্বর ঠিক আছে না ভাই কি পয়গম্বর পুরান পয়গম্বর না ঈসা আলাইহিস সালাম আসবেন এটা পুরান পয়গম্বর এটা বুঝাইবার জন্য আসবেন যে নতুন নাই শেষ হয়ে গেছে এইজন্য পুরানটা ইমাম মাহদী হযরত আসবেন এটা হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতের একজন দায়িত্বশীল হিসেবে আসবেন ইন্নালিল্লাহি কোশ্চেন নেই আল্লাহ হুজুর বলছেন আমার নাম মাহি ওয়ানাল মাহি আল্লাযী ইয়ামহুল্লাহু বিল কুফর আমার দ্বারা আল্লাহ কুফরিকে শেষ করে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ কর না মানে কুফরি যেন উম্মতের মধ্যে ঢুকতে না পারে এটা শেষ করে দিবেন হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ একটা সময় আসবে আসলে একটা সময় আসবে ইনশাআল্লাহ যে দুনিয়াতে কুফরি থাকবে জমিনের উপরে কুফরি থাকবে না লা ইয়াবকা আলাল আরদি বাইতু মাদারিন ওয়ালা ওয়াবারিন ইল্লা আদখালাহুল্লাহু কালিমাতাল ইসলাম বিইজ্জি আজিজিন ওয়া বিদিল্লি দালিল ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রত্যেক ঘরে আল্লাহ দয়া করে ইসলামকে ঢুকাইয়া দিবেন হ্যাঁ তুই চাইলেও ঢুকাবেন না চাইলেও এইজন্য চা যেন ঢুকে ইচ্ছা কি ইসলাম গ্রহণ না হলে মাইর খেয়ে ইসলাম গ্রহণ করার লাগে ওয়ানাল হাসির হুজুর বলেন আমি হাসির আল্লাযী ইউশারুন নাসু আলা কদামাইয়া সব মানুষ আমার কদমের কাছে জমা আজ আদম তা ঈসা আলাইহিস সালাম সমস্ত পয়গম্বর মাল উম্মাহ হুজুরের কদমের কাছে হুজুরের পতাকার নিচে সবাই জমা আমাদের পয়গম্বর হুজুর বলেন আমার নাম আকিব আকিব মানে আমার পরে আর কোন নতুন নবী আসবে বাকি আমার পরে ঈসা আলাইহিস সালাম ইমাম মাহদী আসবে এইজন্য হুজুর এক riwayat-এর মধ্যে বলছেন কাইফা তাহলিকু উম্মাতুন আনা আউয়ালুহা ওয়াল মাহদী ওয়াসাতুহা ওয়াল মাসীহু আখিরুহা কিভাবে এই উম্মত ধ্বংস হবে কিভাবে এই উম্মত ধ্বংস হবে মানে ইনশাআল্লাহ আমার উম্মত সমূলে ধ্বংস হবে না কারণ উম্মতের প্রথম সারিতে আমি মুহাম্মদ মাঝখানে হযরত ইমাম মাহদী শেষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এইজন্য এই উম্মতকে কেউ সমূলে ধ্বংস করতে পারবে না শেষ আলোচনা শেষ কবরের ভিতরে খতমে নবুয়ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা এই যে আমার মান নবিয়ুকা তোমার নবীকে অথবা মান হাযাল রাজুল আল্লাযী বুইসা ফীকুম তোমাদের মধ্যে যে লোকটাকে প্রেরণ করা হয়েছে উনি কে বলতে হবে হাযা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া হুয়া খাতামুন নবিয়্যিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সর্বশেষ নবী এতদূর বলার পরে আপনি নম্বর পাবেন নম্বর কথা কয় না কেন আপনি নম্বর পাবেন কখন নবীও বলতে হবে শেষ নবীও বলতে হবে এইজন্য এই অন্য কেউ নবুয়তের দাবি করলে এটা মিথ্যা দাবি এই সে কাফের যারে তারা মানে তারাও কাফের যারা এদেরকে কাফের মনে করে না তারাও কাফের আর কথা কয় এটা ফিতনার যুগ ভাই ফিতনার যুগ এইজন্য এগুলো ওয়াজের দরকার ফিতনার যুগ এই যে আজকে গাড়িতে আসতে আমার একজন ফোন করছে হুজুর বাড়ি হলো বলা নাম হলো এইটা সেই ইমাম মাহাদির দাবি করে
এখন এর বক্তরা কয় যে সুবহানাল্লাহ A to Z মাথার তালুতে পায়ের তালুতে সুন্নতে ভরা। কথা বুঝেন নাই? আমি বললাম যে হইনির ওলা যে মাহাদির দাবি করে এইটাই তো সুন্নতের খেলাফ, আল্লাহ রসুলের আদর্শের খেলাফ না। তাই সুন্নতের বলি সুন্নতের বাইরে কিচ্ছু না, এইটাই তো সুন্নতের বাইরে। এতদিন বন্ডামি করছে, ফাগলি ফুকি মাথার দিছে ইমাম মাহাদির দাবি করবার লাগে। দূর কথা কয় না কেন? কথা বুঝেননি? এটা কি ডিগ্রি নাকি? এটা দায়িত্ব। আপনি পড়ালেখা করে মাহাদি দিতে পারবেন? এটা আল্লাহর এখানে বাজেট আছে, বাজেট। আর ইমাম মাহাদি কি বাংলাদেশে ভোলা ঢাকাতে আত্মপ্রকাশ করবে না বৈতুল্লাহ শরীফের আশেপাশে? আরে কথা কয় না কেন? কোথায় বলেন না? তো এই ছাগলে যে বাংলাদেশে ভোলায় মাহাদির দাবি করে, এটা ফিতনার যুগ, ফিতনার যুগ। এই জন্য এই ওয়াজগুলা করণ লাগে। কথা বুঝছেন? বাদিরু বিল আমালি ফিতানান কাকিতাইল লাইলিল মুসলিম ইউসবিহুর রাজুলু মুমিনান ওয়া ইউমসি কাফিরা ওয়া ইউমসি মুমিনান ওয়া ইউসবিহু কাফিরা ইয়াবিউ দীনাহু বিআরাজিম মিনাদ দুনিয়া। ফিতনা বড় সাংঘাতিক। কিয়ামত নিকটবর্তী। আল্লাহ আমাদের সবার ঈমান ইসলামকে হেফাজত করুন। হুজুরের খতমে নবুয়তকে বুকের মধ্যে লালন পালন করার তৌফিক দান করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।